ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के रेकी करने वाला केकड़ा जिसने सैल्फी लई कहा जा रहा है, जो इल्जाम ने उसके उत्ते, जिसने 15 मिनट पहला इस पूरे वारदात तो 15 तो 20 मिनट पहला सिद्धू मूसेवाला के नाल सैल्फी लई और जानकारी पहुंचाई कि सिद्धू मूसेवाला थार दे विच निकल रहा है, दोस्त उसके नाल ने, सिक्योरिटी उसके नाल नहीं है। उस केकड़ा की कुटमार की गई है मुक्तसर की जेल दे विच। इस समय की जानकारी असीं तुहानूं दे रहे हैं। वड्डी खबर है केकड़ा दे नाल कुटमार दी और ਜਿਹੜੇ कैदी ने कैदियां ने केकड़े की बुरी तरह कुटमार की है। खैर हुण इसनूं पूरे सिद्धू मूसेवाले मामले दे नाल जोड़ के देखा जाए या फिर कुटमार की कोई वजह वखरी है, ये जरूर एक वखरा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एक पहली तस्वीर दे विच तां नज़र आउंदा है। पहली जेकर नज़र दे विच देखिए तो यह लगता है कि केकड़ा की कुटमार सिद्धू मूसेवाला दे फैंस दे वल्लों कर दी गई, जो जेल दे विच बंद ने और सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद सदमे विच ने कि उन्होंने केकड़ा की कुटमार कर दी। पर दूजा पॉइंट यह भी है कि हो सकता है कि जेल के अंदर कोई बहस हुई हो या कोई होर तकरार हुई हो या कोई होर मामला हो जिसकी वजह के नाल केकड़ा ते उन्हां कैदियों के विचाले झड़प हुई और कुटमार केकड़ा की कर दी गई। खैर केकड़ा जिस तरीके नाल रेकी करदा है, क्योंकि इल्जाम यही ने कि केकड़ा लगातार मूसे पिंड दे विच जा रहा सी, उत्थे उसकी रिश्तेदारी सी और उस रिश्तेदारी का भी किते ना किते उसने गलत फायदा चुकिया ते सिद्धू मूसेवाला की रेकी करके लगातार इंफॉर्मेशन इन्हां कातलों तक पहुंचाई। इत्थों तक जानकारी है कि जिस दिन कतल की वारदात को अंजाम दिता गया, यानी कि 29 मई को शाम 5:30 बजे तो पहला करीब 12 तो 13 बार केकड़े की गलबात गोल्डी बराड़ के नाल भी हुई है। तो एक चीज तो बहुत क्लीयर है, हुण तक की जानकारी जो पुलिस के सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने हुण तक जो बयान जारी किया है कि केकड़ा का बहुत बड़ा रोल तो सी खास तौर पर रेकी करने दे विच, और इस तरीके नाल रेकी की गई कि पल पल की इंफॉर्मेशन पल पल की जानकारी सिद्धू मूसेवाला के नाल जुड़ी हुई वो कातलों तक, साजिश घाड़ियां तक पहुंचाई गई। हालांकि केकड़ा यह भी दावा करता है कि मैनू तो 15,000 रुपए दिते गए सी रेकी करने के लिए। और पॉइंट नंबर 2 जो केकड़ा की स्टेटमेंट है, केकड़ा यह भी कहता है कि मैं तो 15,000 रुपए लैके रेकी की है और मैनू नहीं पता सी कि सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता जाएगा। मैनू कहा गया सी कि डराउणा धमकाउणा है या कुटमार करनी है बस। खैर केकड़ा कुछ भी कहे पर गुस्सा केकड़े के उत्ते निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केकड़े के उत्ते इल्जाम ने कि उसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की और उसकी रेकी की वजह के नाल ही उसके वल्लों की गई इस तरह की रेकी की वजह के नाल ही सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता गया। जिहड़े उत्थे कातल पहुंचे हुए सन वो इस वारदात को अंजाम देने दे विच कामयाब रहे। केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की सी और उस रेकी का अंजाम की आप सारे जानते हैं कि 29 तरीक को 5:30 बजे गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता गया। तो इस विचाले मुक्तसर की जेल दे विच बंद केकड़ा दे नाल जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि केकड़ा की कुटमार की गई है कैदियों के वल्लों। जो मैं पहला भी जिक्र किया कि दोवें पॉइंट हो सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ फैंस हो सकते हैं जिहड़े कैदी ने, क्योंकि गाने तो कैदी भी लाजमी तौर पर सुनते होंगे, शायद वो सदमे दे विच ने, तो इस करके उन्होंने केकड़ा की कुटमार जेल के अंदर कर दी। और दूजा पॉइंट यह भी हो सकता है कि कुटमार जी केकड़े की की गई है उत्थे कोई होर तकरार हुई हो। आम तौर पर बहुत बारी खबर सामने आउंदियां ने कि जेल के अंदर कैदियों दी दो धिरां आपस दे विच भिड़ गईयां, उस तो बाद आपस दे विच कुटमार कर दी जाती है। ताकि केकड़ा उस तरीके नाल ही इस कुटमार का शिकार होया या फिर सिद्धू मूसेवाला दे फैंस जो अंदर कैदी ने वो भी सिद्धू मूसेवाला दे फैंस ने, इस करके उन्होंने वालों एक कुटमार की गई है। एक और बड़ी खबर तुहानूं दे रहे हैं क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा है, तो इस समय की बड़ी खबर है कि बंबीहा ग्रुप के वल्लों इस कुटमार की जिम्मेवारी ली गई है। बंबीहा ग्रुप के वल्लों फेसबुक के उत्ते एक पोस्ट पा के जिम्मेवारी ली गई है कि जेल के अंदर जिहड़ी कुटमार हुई है केकड़ा दे नाल उन्हां दे लोकां दे वल्लों की गई है जो जेल दे विच बंद ने। क्योंकि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाल जुड़िया दस्सिया जा रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ते बंबीहा गैंग आपस दे विच इन्हां दी जबरदस्त राइवलरी है, टक्कर है और बंबीहा गाना गाया गया। उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते जरूर निशाने साधे गए, पूरा मामला आपस दे विच जुड़दा नजर आ रहा है।
ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜਪਾਨ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਕੜੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਰਜ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊ। ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਰਹੇ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕੇਕੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਕੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ। ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫੈਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ, 911 ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਥਾਰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਂਦਾ। ਸੂਰਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਅੱਜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? देखो गौरव, हालांकि दविंदर बबीहा ग्रुप वालों भी पोस्ट पाई गई है, लेकिन जेडे साडे सोर्सिस दस रहे ने, जिदा तुसीं भी पहला कहा, सूरज ने भी दस्सिया कि किसी भी कोई भी कैदी होवे जिहड़ा जेल च बंद होवे उहनूं शिफ्ट क्यों किया जाता है, बड़ा ही क्लीयर है। क्योंकि जेकर अधिकारी इस गल की पुष्टि करते हैं कि जेल च कुटमार हुई है, जेल च उहनूं मारिया गया है, तो किते ना किते प्रशासन की भी बहुत बड़ी वो हो जाती है कि इस करके अधिकारी जिहड़ी है वो किस गल नूं नहीं पुष्टि करते। कई बार असीं पहला भी किया है कि कई जेलों से आपस में लड़ाई होती है तो उन्होंने गल नूं बाहर नहीं लिया जाता, अधिकारी भी इस गल नूं किते ना किते मीडिया सामने नहीं रखते। लेकिन हुण साडे जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि केकड़ा दी जिहड़ी हैगी वो पिटाई हुई है, जिस करके उन्होंने शिफ्ट जिहड़ा करन दी जिहड़ी गलबात हुई है। हालांकि हुण जिहड़े साडे सोर्सिस दस रहे हैं कि केकड़ा नूं लैके, क्योंकि पहला भी इस तरह की सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर तो बाद किते ना किते हलचल हुई थी, जिहड़ा आपां पहला भी गल कीती सी कि बठिंडा जेल च जिहड़ी हैगी वो पूरे निगरानी करती सी, काफी उत्थे सख्ती की गई थी, क्योंकि जिहड़े गैंगस्टर दी अंदर दी गल आ रही थी या फिर चुरान दी गल आ रही थी बठिंडा जेल दी, असीं पहला भी कीती सी ते हुण एक बार फिर हालांकि बबीहा ग्रुप वालों ये जानकारी पोस्ट दी गई है। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं केकड़ा नूं मुक्तसर जेल च कुटापा चाढ़िया गया है, इसकी हालांकि पुष्टि अधिकारी तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन शिफ्ट करने की जिहड़ी गल है वो किसी ना किसी जरूर सवाल के रहे थे आखिर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि किते ना किते जब कोई कैदी किसी भी तरह की कोई गलबात होंदी है या किसी तरह का कोई डर होंदा है या फिर दूजे गैंग के नाल ज्यादा खतरा होंदा है तो किते ना किते चेंज जिहड़ा है वो करने का प्रोसेस जरूर होंदा है और इस केस च सेम नहीं होता। हालांकि दूजे ठीक है, मैं मनोज एक और चीज जाननी चाहना है कि कुटमार का जिक्र हो रहा है कि यह भी हो सकता है कि ज्यादा कुटमार ना हुई होवे, कि वो मैडिकल दे विच आया ही ना होवे, इस तरीके नाल भी हो सकता है। क्योंकि जेकर केकड़ा तक पहुंच गए उत्थे भला बठिंडा या फिर उसके जिहड़े साथी ने तो वह भी अपने आप दे विच एक बड़ा मामला तो जरूर हो जाता है कि यह भी हो सकता है कि जिवें ही केकड़े दे उत्ते कुछ कुटमार की कोशिश की हुई होवे या फिर जिवें सीधा पंजाबी दे विच कहां कि अजे 2-4 थप्पड़ ही पए सी ते इन्हां नूं फिर छुड़वा लिया गया तो कई बार वह मैडिकल की रिपोर्ट दे विच आया ही ना होवे। देखो गौरव, जिहड़े साडे सोर्सिस दस रहे हैं कि अलग वख-वख ग्रुप दे जिहड़े गुरगे है वो जेलां च बंद ने, और जिहड़ा मुक्तसर जेल है उत्थे बबीहा ग्रुप दे भी जिहड़े गुरगे है वो बंद है, अलग अलग धारावां दे अलग सेक्शन 302 307 अलग अलग ते ये लॉरेंस है उसके बंद ते ये भी गल सामने आ रही है कि दविंदर बबीहा ग्रुप जिहड़े दूजे ग्रुप दे जिहड़े है केकड़ा, क्योंकि केकड़ा इहदे विच अहम कड़ी है, रैकी की गई 15 तो 20 हज़ार जिहड़ी भी गल आ रही है नशेड़ी है ते हुण बिल्कुल जिद्दां तुसीं गल कही कि कई चीज़ां इस विच शामिल हो सकती है कि या फिर सुनाई होवे या कुटापा चढ़िया होवे या फिर इस तरह का माहौल जिहड़ा है बनया होवे कि आपस में दो गुट, क्योंकि ये पहला भी गल सामने आई थी, खुद पुलिस के अधिकारियों वालों जानकारी दी गई थी गौरव कि जिहड़े अलग अलग जिहड़े ग्रुप के अंदर जिहड़े कैदी है उन्होंने वख-वख बैरक जिहड़ा है वो शिफ्ट किया गया है। कारण किसी सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो बाद बबीहा ग्रुप ते लॉरेंस ग्रुप ये आपस में लड़ते नजर आ रहे थे जेलों के अंदर, इस करके बहुत खराब ना हो जाए माहौल या अंदर किसी तरह की कोई जान जी ना चल जाए, इस करके अलग अलग बैरक जिहड़े है वो कर दिते गए सी। बबीहा ग्रुप के अलग, लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा ग्रुप के नाल जुड़िया होया उहदा अलग। इस केस च सेम नहीं होया जिहड़े सोर्सिस दस रहे ने केकड़ा जद उत्थे जांदा है, हालांकि सारे कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ नाल लगातार टच सीगा, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, लेकिन दूजा ਜਿਹੜਾ ग्रुप है लगातार बबीहा ग्रुप बार बार कह रहा नजर आ रहा है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ बदला ਲਵਾਂਗੇ चाहे जो भी मेंबर होएगा। इस पोस्ट पे ने क्या है कि ਜਿਹੜਾ भी बंदा जेल च जाऊगा, ਜਿਹੜਾ भी बंदा जेल च जाऊगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ। ठीक है, तो ये एक तरीके नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਂਗ ਜੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।